शांत रुहंतु समय को अपेक्षा करंतु समय समस्तिंकर आसे आपणकर मध्य आसीब तेणु अधैर्य न होई अपेक्षा करंतु। आज जो माने आपणक ऊपर हसुचंती आपणकर परिश्रम को देखि से माने अणदेखा करुचंती आज जो माने आपणक धैर्य को आपणकर दुर्बलता बोली भावुचंती से व्यक्ति विशेष माने जेतेबेले आपण सफल हो जिवे ना आपणक सफलता सामने आपणक सामने मुंड नई ठिया हवा को बाध्य हेबे। तेणु समय को केवल अपेक्षा करंतु निज कर्म करि चलंतु अशांत हुअंतु नहीं सबुबले शांतिर सहित जीवन निर्वाह करंतु। जीवन रे सबुठ बड़ परीक्षा कौन जानिचंती जदि आपणक पाखरे सब किछि थाई मध्य आपण किछि देखा जाऊ नहीं आपण केबे इभଳି परिस्थिति रे भांगी जातु नहीं। जदि आपण को लगुछि सब किछि सरीगला बोली मने रखंतु जीवन रे केबे भी सब किछि सरी जाई न थाए। सब सरीला परे नुआ एक आरंभर संभावना को एड़े दिया जाई न पारे। सबु समय रे आपण नुआ किछि आरंभ करि परिबे एवं आगकू बढ़ी परिबे। आपण माने भावंतु नहीं जी आज कांदुची से सब बेले सेमती कांदी चली आउ जे कंदौची सब बेले एमती कंदे चली समयर चक्र घूरी चली एवं एक समय आसीबो आज जे कांदुची से हसिबो एवं जे कंदौची से निश्चित भाव में कांदिबाकू बाध्य हब। ताकू आपण कंदातु समय कंदौ बा भगवान कंदौ। तेणु से बाबद आदौ आपण चिंता करंतु नहीं। आपण केबे निजको छोटा बोली भावंतु नहीं। आपण माने समस्त देखिथिबे अधा गढ़ा घरटी भल लागे नहीं। घर तोड़े गढ़ा होता है ना ताकू देखिले कौन आनंद मिले जितेबाला से घरर पूर्णता आसे सेतेबाला जाई देखिले आपण मनरे आनंद आसीबो। आपण वर्तमान स्ट्रगल करुचंती आपण वर्तमान संघर्ष करुचंती संघर्ष समयर जो लोक ताकू केही भी पसंद करती नहीं केही भी तार महत्व बुझंती नहीं कारण से अधा गड़ा घर परा जितेबाला आपण पूर्ण हो जिवे आपण कटे पूर्णता आसीबो आपण जतरे सफल हो जिवे ना देखिबे जो लोक माने आज अणदेखा करी चली जाउचंती से माने पुणी थरे आपणक पाखकू फेरिबाकू बाध्य हेबे। तेणु वेट एंड वॉच शांत होई समय को अपेक्षा करंतु कर्म करंतु धैर्य रखंतु आगकू बढ़ंतु। बेले बेले आपण अनुभव करथिबे आपण ठीक थाई मध्य हारुचंती सत कथा कही मध्य लज्जित होउचंती भल कथा कही मध्य आपण को लोक माने अणदेखा करुचंती। ये समय रे आपण भांगी पड़ंतु नहीं धैर्यर दीपक को जलाई रखंतु एवं आपण माने जानती गोटे कथा धैर्य जहाँ पाखे न थाए ताकू समय शिखाई दिए आ धैर्य जहाँ पाखे थाए ना ताकू समय दूर थाए सलाम करे। तेणु आपण निष्पत्ति नियंतु धैर्यर सहित बंचिबे ना अधैर्य होई निजको जालिबाकू चेष्टा करिवे निजर भाग्य को नष्ट करने चेष्टा करिवे। तेणु सब बेले धैर्य को जापड़ी रखंतु जा हे जाउना कहीं अधैर्य हुअंतु नहीं अशांत हुअंतु नहीं। अशांत हेले कौन मिलिबो अशांत हेले आपण निजर मानसिक स्थिति को हराई बसिबे चिंता करिवार स्तर रे रहिबे नहीं अशांत मनरे आपण आगको बढ़ी परिबे नहीं। आपण देखुथिबे हलुथुआ पानी रे आपण को निजर प्रतिबिंब देखि परिबे। तेणु मन को हलचल करी लाभ कौन शांत हुअंतु भविष्यतर विषय चिंता करंतु एवं ठीक चिंता करी आगको बढ़ंतु अशांत केबे हुअंतु नहीं सबले शांतिर सहित धैर्यर सहित आगको बढ़ंतु। धैर्य को धरिला ना से सफलता पाइला ता निजर भाग्य को परिवर्तन कला। सबुठ बड़ कथा है आपण सब बेले धैर्यवान हुअंतु। समय अनुसार सबकि हुए समय पूर्वर बा समय परे किछि होई न थाए जितेबाला जहाँ हबार कथा ता निश्चित हम
ଆପଣ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସଫଳତା ଚାହିଁଲେ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ପାଇବାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଡେରି ହୁଏ, କ'ଣ ପାଇଁ ଡେରି ହୁଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ତୟାର କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ତୟାର ନ ହୋଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଗଲା ନା, ତେବେ ଆପଣ ଅହଙ୍କାରୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଲା, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସାଜିବେ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ନୁହଁ, ଉଦାହରଣ ରୂପେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ରୂପେ ଠିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ କିଛି ବଡ଼ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପଛରେ ଧାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ କାଏମ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତ ରୁହ। ଏ କଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଡରିକି ନିରବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତ ରୁହ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ ଯେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ହେଉନା କାହିଁକି, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିର ପାଖରେ ଏ ତାକତ ନ ଆସୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ। ଆପଣ ଅଚଳ ମହାମେରୁ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସବୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବାର ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁ। ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏହା। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଦିନେ ଆସିବ ଚିହ୍ନିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସରିଗଲା, ମୁଁ ସଫଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଫଳ କାହିଁ ମିଳୁନାହିଁ, ତାକୁ କେବେ ଭୁଲ ବୋଲି ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସମୟକୁ ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ସଫଳ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା କହୁଥିଲେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବି, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ। ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଆପଣ ହାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପାରୁଛି, ନିଜକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିପଦ କଥା ହେଉଛି, ସେ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ତେଣୁ ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣାର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। କିଏ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଠିଆ ହୋଇଛି ତାକୁ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ଶିଖିଯିବେ। ଶାନ୍ତ ଯଦି ରହିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତର କର୍ମପନ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଅଶାନ୍ତ ହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ଅଶାନ୍ତ ହୋଇ ନିଜର କ୍ଷତି କାହିଁ କରିବେ? ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା କେବେ ହରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ କାହା ପ୍ରତି ହୀନ ଭାବନା ପାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ କାହିଁକି, ମୋ ପ୍ରତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସଫଳ କାହିଁକି ହୋଇପାରୁନି, ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସୁଛି, ମୋ ସହିତ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଫେଲୁଅରର ମୁହଁ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ହୃଦୟକୁ ବ୍ୟଥିତ କରନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏ କଷ୍ଟ ସହିବାର ଶକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଗଲା, ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଫଳତାର ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ। ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି ବିନା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିଯିବ? ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆସୁ, ଯେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ହଉ, ତଥାପି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରୋସେସ୍, ଇଏ ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଧାରା। ଏ ଧାରା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଧାରା ଦେଇ ଗତି କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ।
ନିଜ ଉପରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆଣନ୍ତୁ। କେବେ ସେଲ୍ଫ ଡାଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସନ୍ଦେହ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତେ। ଯିଏ ନିଜ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କଲା ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ଯାହା ହେଇଯାଉ ନା କାହିଁକି ମୋତେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମନକୁ ଏ ଭାବନା ଆଣିବେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନକୁ କେବେ ଅଶାନ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ବି ଆସିବ। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କର୍ମ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।